बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाँ ज़ैगम सजाद। तुसी मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो ज़ैगम ऑनलाइन कोटला। आज साढ़े नाल यूसी लंगड़ियाल शहर महमूद भट्ट साहब सैकटरी जिहड़े ने मौजूद ने। उन्हां कोलों असीं जानने आ कि यूनी कौंसल दे विच जिहड़ी बच्चे दा जिस पैदाइश होती है बर्थ सर्टिफिकेट वास्ते या निकाह का इंदराज कराना है या होर दो तीन डॉकूमेंट्स ने जिहड़े उन्हां दी मुकम्मल तफसील जिहड़ी है यूनियन कौंसल दे विच जिहड़े बुनियादी, क्योंकि जिस वेले बच्चा पैदा होंदा है सब तो पहला जिहड़ा डॉकूमेंट्स है वो बर्थ सर्टिफिकेट जिहड़ा है वो तैयार होंदा है, तो उहदे वास्ते सानूं यूनियन कौंसल जाना पैंदा है। यूनियन कौंसल दे विच सैकटरी दे नाल साडा जिहड़ी मुलाकात होंदी है, क्योंकि उन्हां ने इंदराज करना होंदा है। ते आए साडे कोल हाज़र सर्विस शहर महमूद भट्ट साहब इस वेले यूनियन कौंसल लंगड़ियाल दे विच अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। तो उन्हां कोलों जानने आ कि सानूं पंजाबी दे विच आसान लफ्ज़ां दे विच साडे नाज़रीन नूं दस्सन कि यूनियन कौंसल दे विच बच्चे दे जिहड़ा अंदराज है या जो दूसरे डॉकूमेंट्स ने उन्हां दी तफसील मुकम्मल जिहड़ी है जानने आ वो किस तरह अंदराज कराई दे। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया जी, तुसीं तशरीफ ले आए हो। अच्छा, साडे नाज़रीन नूं ये दसो कि सब तो जो बुनियादी डॉकूमेंट्स से जो बच्चा जो पैदा होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट वास्ते जो इंदराज कराना पैंदा है वो बारे में साढ़े नाज़रीन दसो भी जो आसान तरीका की है। यूनियन कौंसल बेसिकली महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्यूनिटी डेवलपमेंट का है और ये अंदर बेसिकली चार मेन जोड़े ना इवेंट्स कह लो या फंक्शन कह लो रजिस्ट्रेशन ये सब तो पहला जो फंक्शन है वो बर्थ का, ठीक है जी, ये अंदराज कराना पैदाइश का अंदराज यूनियन कौंसल करती और उस तो बाद वो डॉकूमेंट लैके जाके बे फॉर्म बनवाते हो, फिर उसकी बुनियाद पर शनाख्ती कार्ड लेंदे हो और उस तो बाद पासपोर्ट वगैरह बनता है। यानी बेसिकली सारा डाटा बुनियादी तौर पर यूनियन कौंसल के ही अंदराज होता है। यूनियन कौंसल अंदराज कराने वास्ते तो जो बर्थ है वो नॉर्मल साढ़े को एंट्री नहीं होंगी, वो 60 दिन अंदर होती है। एक बंदा अपने फांसी टीके का कार्ड लैके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बच्चे के वाल उन्होंने दोनों के आई डी कार्ड की कापियां नाल लाए और सानू दे तो वो असीं लैके 60 दिन अंदर असीं नॉर्मल एंट्री भी कर सकते हैं। अगर इन केस कोई किसी बच्चे का अंदराज नहीं हो सकिया या वो फैमिली बैरून मुल्क के विच ओवरसीज़ पाकिस्तानी तुहाडे कोल अंदराज नहीं करा सके तो वह नाज़रीन नूं दसो भी वो वास्ते की तरीका कार है, आसान तरीका की है। आसान तरीका है कि दो चीज़ा ने, एक तो अंदराज जो है ना 60 दिन तो बाद 7 साल तक वो इख्तियार चेयरमैन यूनियन कौंसल को यूसी का जो चेयरमैन है उन्होंने दरखास्त लिख के देनी है, उन्होंने एक मखसूस एक एप्लीकेशन फॉर्म होंदा साडा देनी है, वो बयान इल्फी का एक स्टाम्प पेपर होएगा वो देना है, वो बच्चे का सबूत इस चीज़ का बच्चे की पैदाइश तारीख फांसी टीके का कार्ड है या अस्पताल का सर्टिफिकेट है, प्लेस ऑफ बर्थ दसनी है कि बच्चा पैदा हुई उस सबूत देंगे जो फिर उन्होंने दो तस्वीर बच्चे की नाल लगन दी तो वो 7 दिन के अंदर चेयरमैन यूनियन कौंसल सैकटरी को रिपोर्ट लैके एक आर्डर जारी करेंगे, हुक्मनामा जारी करेंगे। उस हुक्मनामे की बुनियाद पर असीं बच्चे का अंदराज करांगे और उन्होंने कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट इशू करांगे। उसका स्टेटस जो होगा वो लेट होगा, जो उत्ते लेट अंदराज का स्टेटस आएगा नॉर्मल नहीं आवन लिया जी, नॉर्मल 60 दिन में एक जो ना बैरून मुल्क बच्चे की पैदाइश जी ओवरसीज़ पाकिस्तान हाँ ओवरसीज़ पैदाइश जी उन्होंने वास्ते जो ना एक फॉर्म एस होता है जो बच्चा बाहर पैदा होता है उत्थे जाके अपनी अंबैसी के या हाई कमीशन के या कौंसलेट के पाकिस्तानी जाके वो बच्चे की एंट्री कराता है। एंट्री कराने तो बाद जो लैटर इशू किया जाता है उन्हें कहते फॉर्म एस। वो फॉर्म एस अगर साढ़े को लैके आते हैं तो उन्होंने वास्ते रियायत है कि अजकल 180 डेज़ ने उन्होंने 6 महीने के अंदर डेथ या बर्थ असी एंट्री कर सकते हैं और नॉर्मल एंट्री ही कंसिडर होगी। अच्छा, तो वो अगर मेरा कोई अजीज ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो उन्होंने बच्चे की मैं अगर तुहाडे कोल अंदराज कराना चाहां तो करा सकना जी, बिल्कुल करा सकते हैं। असी ना सिर्फ कि ओवरसीज़ की एंट्री तो कर सकते हैं, असी जो गैर मुल्की ने जिन्हों की शहरीयत दूजी हो अगर वो इतने पैदाइश होती तो उन्होंने एंट्री भी इसे करा सकते हैं। जिहदे अफगान शहरी आउंदे ने अगर जो रिफ्यूजीज ने उन्होंने भी एंट्री अगर बच्चा उन्होंने इतने पैदा होंदा हाँ जी बिल्कुल, अगर है उन्होंने वैक्सीनेशन इतने होती है वो वास्ते असी उन्होंने थोड़ी तस्दीक करांगे, वो वास्ते असी उन्होंने को एक एफीडेविट भी लाँगे प्लस असी उस एप्लीकेशन लैके अपने डिप्टी डायरैक्टर लोकल गवर्नमेंट भेजांगे ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਜ ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡੈਥ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸੀ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਟ ਐਂਟਰੀ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰਾਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਤਲਕਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਦਫੀਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ? 2 ਮਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਤਲਕਾ ਤਹਿਸੀਲ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਜ਼ਰਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰਡਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਣੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ? ਤੀਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗਾਉਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਨਿਕਾਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਮੁਤਲਕਾ ਗਾਉਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਾਹ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਪਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਰਤ ਹੁੰਦਾ ਬਤੌਰੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਇਤਲਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਟੈਕਸ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਨਕਲ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਮੌਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਲਾਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਯੂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੌਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਲੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਡਾਈਵੋਰਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਤਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਸਾਲਸੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲਸੀ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਲਾਕ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਲਾਕ ਮੌਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਤੇ ਐਸੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਆਮਦਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਮੋਵੇਸ਼ ਹੋਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 30,000 ਉਹ ਦੇਗਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਮੌਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ, ਤਲਾਕ ਮੌਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੋਨੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਸੀ ਕੌਂਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ? ਜੇਐਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਲਸੀ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ? ਇਹ 4 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡ ਆ ਗਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ नादरीन ਜਿਹੜੇ हजरात दूसरी शादी करना चाहते हैं उन्होंने वास्ते बड़ा ज़रूरी पैगाम है कि उन्होंने यूनियन कौंसल कोलों अगर इजाज़त लैनी है दूसरी शादी की तो सर्टिफिकेट लैना है तो उसकी शादी जड़ा ना अंदराज हो सकता है। ये दसो सैकटरी साहब अगर इजाज़त तो बगैर शादी कर ली जाए तो वो कोई कानूनी कारा कोई है? पाकिस्तान जो मुस्लिम फैमिली आर्डीनेंस 1961 ने ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ 'ਚੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਓ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜੁਰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਕੈਦ ਔਰ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਸਾਲਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਸਾਲਸੀ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਦੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਗੀ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਦੀਗਰ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਕਾਸੀ ਆਪ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸਫਾਈ ਗਲੀ ਔਰ ਨਾਲੀ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਤ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸ਼ੁਮਾਰੀਆਤ ਤੇ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪੇਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸਲਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੈਂਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਐਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਸੀ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੜਿਆਵਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਹਸਨ ਪਠਾਨ ਵੀ ਨਿਕਾਸੀ ਆਪ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਚੜਿਆਵਲੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। तो मैं एक अपनी तरफ मशवरा दिता है कि अगर यूसी लैवल के उपर अगर इनू कंट्रोल किया जाए तो समान दे दिता जाए, कोई सैकटरी वर्कर दे दिते जान ताकि हर यूनी कौंसल एक छोटी होंगी है सैकटरी की जी है वो थोड़ी पहुँच वो जी होंगी है वो अगर इनू काबू करे तो सड़क साड़ियाँ जड़ियाँ ने महफूज रह सकती ने। जिस जगह तो सड़क जी है थोड़ी जी भी करे अगर वो कोई पैच लगता है अगर तो वो समान दे दिता जाए ये बारे च कोई दसो। बेसिकली तो हाईवे का मामला है ठीक है, लेकिन जो कि निकासी आप का मसला जोड़ा यूनी कौंसल के इख्तियारात च है ਅਸੀਂ ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਵੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰੀ ਵਰਕਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ मैं कहना कि अगर ये पूरे पंजाब लैवल से यानी सूबा लैवल फिर दूसरे सूबे च पूरे मुल्क के ये अगर कानून बना दिता जाए कि सैकटरी यूनी कौंसल को पूरा मटीरियल दे दिता जाए मेंटेनेंस वास्ते, सड़क की टुट गई है तो वह पैंचर लाना है पैच लाना है तो वो हर यूनी कौंसल में जरा वो समान दे दिता जाए। ये दसो तुहाडे कोल वर्कर किन्ने ने हुण फी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰੀ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ नहीं कोई इहदे तो इलावा तुहाडी यूनी कौंसल च इस वक्त एक सैकटरी और एक नायब कासद हर यूनी कौंसल च मौजूद है सिर्फ। हाँ जी और यूनी कौंसल के फंक्शन चलाने वास्ते कोई ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੌਂਸਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਓਆਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਟਰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਅਗਰ ਸਟਾਫ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈਏ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰੀ ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ ਲੰਗੜਿਆਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਹੋ। मेरा यूट्यूब चैनल है ज़ैगम ऑनलाइन कोटला, इनू देखते रहो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी।